करुणापुरं श्रीगुरुं शरणं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि अपार करुणापूरं श्री चैतन्यं शरणं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि अपार करुणापूरं करुणापुरं श्रीनित्यानन्दं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि अपार करुणापुरं करुणापुरं श्री अद्वैतं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि अपार करुणापूरं श्री गौरगणं शरणं गच्छामि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं
कंजाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतां सुरतो पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गतिः मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাই तनुते भक्ति मूकमावर्तय श्रुतिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्री प्राणगोपालकं प्रभुं नित्यानन्दवंशदीपं
यदुगोपालनन्दनं गौरप्रेमप्रचारकम् वन्दे मदनगोपालम् श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्ततां भक्त्या श्री गौर गोविंद कथामृतम् मधुरं मधुरमेतन्मङ्गलं मङ्गलानाम् सकलनिगमवल्लिषत्फलं चित्स्वरूपम् शक्रेदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम हे भृगुवर कृष्ण नाम नरमात्रं तारेत् हे भृगुवर कृष्ण नाम नरमात्रं तारेत् हे भृगुवर नरमात्र न तारयेत् कृष्ण नाम भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवन अन्न देवाश्रय নাই তোমারে কহিল ভাই এই তত্ত্ব পরম ভজন সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য সতত ভাসিব প্রেম মাঝে কর্মী জ্ঞানী ভক্তি ইহারে করিব ভিন নরোত্তম এই তত্ত্ব কাজে পরম কৃপালু निखिल ऋषिको भक्तगण मुकुटमणि श्री गौर नित्यानंद कृपाभिषिंचित श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय आमादेर परिवेशन करছেন श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुर भाव आदर्शेर कथा निखिल शास्त्रेर समस्त शास्त्रेर
সার কথা কোথায়? শ্রী শ্রী প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকায়। অপূর্ব সংস্কার সাধন করেছেন আমাদের জীবনের, আমাদের কর্মের, আমাদের আধ্যাত্মিক এবং সাংসারিক দুই জীবনের অনুশীলনের। কারণ আমাদের কর্মের প্রচেষ্টা আছে, ইচ্ছা আছে, আমরা অনেক কিছু করতে চাই, কিন্তু পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। জানা থাকলেও কিছু অংশ জানা আছে, কিছু অংশ জানা নেই। কথা বলবেন না, আস্তে আস্তে, দুটো পাঠ একসঙ্গে চলে না। আমাদের কর্মপদ্ধতির কিছু বিষয় আমাদের পালন করে চলতে হয়, যে কোনো আমাদের সাংসারিক জীবনের ক্ষেত্রেই বলুন আর আধ্যাত্মিক জীবনের কথাই বলুন। সেই বিধি যদি আমরা না মেনে চলি, তাহলে কর্মটা তো করব, ফল লাভ হবে না। চেষ্টা তো থাকবে, কিন্তু তার থেকে পরিপূর্ণ ফললাভ হবে না। কিছু ফল তো আমাদের যে কোনো আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চেষ্টাতেই হয়। আর কলিযুগের এটা একটা বৈশিষ্ট্য, জানেন, সংকল্পে কিছু ফল পাওয়া যায়। ঈশ্বর আমাদের জন্য, কলিহত জীবের জন্য এই একটা বিশেষ সুবিধা করেছেন। অন্যান্য যুগে শুধু সংকল্প নয়, কর্মটা করতে হতো, তারপর ফল। আর কলিযুগের একটা বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন কি না, কর্মটা না করলেও যদি মন থেকে অনুরাগের সাথে সংকল্পটা করা হয়, তাহলে তার কিছু ফল পাওয়া যায়। একজন দুস্থ মানুষকে দেখে আমার বড় দয়া হলো। খুব কষ্ট হলো, শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছে। তা আমি মনে মনে ভাবলাম, তখন হৃদয় থেকে কষ্টটা সত্যি অনুভব করেছি। মনে মনে ভাবলাম, যদি ঈশ্বর আমাকে কোনোদিন সামর্থ্য দেন, আমি এই দুস্থ মানুষদের জন্য ব্যবস্থা করব। সেই মুহূর্তে হৃদয় থেকে সংকল্প নিলাম, কিছু ফল পাব, কাজটা করতে পারি আর না পারি। তা কলিহত জীবের জন্য একটু বিশেষ সুবিধা আছে এইসব ক্ষেত্রে। আর আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে বলেন যে আর একটু বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন। কি না, নামের সাথে পরিচয় করিয়েছেন, হরিনামের সাথে, তাই না? সব থেকে সহজ, যার উচ্চারণ মাত্রেই কিছু ফল লাভ হয়, কিছু কৃপা লাভ হয়। সর্বোচ্চ প্রাপ্তি না হোক, কিছু ফল লাভ হবে। কিন্তু এই কিছু ফল লাভের জন্য তো আমরা চেষ্টা করি না, তাই না? সামান্য ফল লাভের জন্য তো আমরা গুরুচরণ আশ্রয় করি না, ঈশ্বর আরাধনা করি না। আমাদের চেষ্টার অনুরূপ ফললাভ আমরা করতে চাই। বলেন যে সেই ফল প্রাপ্তি করতে হলেই তখন আমাদের বিশেষভাবে করতে হবে। নামের সামর্থ্য আছে। চেত দর্পণ মার্জনম ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবধূ জীবনম আনন্দাম বুধি বর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণামৃতাস্বাদনম
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। ভক্তি ভরে অনুরাগের সাথে নামকে আশ্রয় করলে এই ফলগুলো পাওয়া যাবে। চিত্তদর্পণ মার্জিত হবে, আত্মপরিচয় যা আমি ভুলে আছি সেই পরিচয়ের কথা জানতে পারবো, আমার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হবে, যে আনন্দের জন্য ছুটে বেড়াই সেই আনন্দের সাথে সংযোগ স্থাপন হবে। হ্যাঁ, এই যে সংসার সিন্ধুতে ডুবে আছি, যে ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্ছি, যে দাবাগ্নি প্রতিনিয়ত আমার এই ভিতরে জ্বলছে, সেই দাবাগ্নি নির্বাপিত হবে, সব হবে। এগুলো আমরা জানি না তা নয়, এই কথাগুলো আমরা খুব ভালো জানি, কিন্তু তারপরও রুচি হয় না, তারপরও রুচি হয় না। এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে, জানি। একটা শিশু এই কথা জানে, কিন্তু তারপরও আশ্চর্যের বিষয় আমাদের রুচি হয় না। তার কারণ কি? তার কারণ আমরা নিজের হিত সাধনের ইচ্ছা তো আছে, হিত সাধন করার জন্য সচেষ্ট হতে পারি না। এর কারণ কি? বলেন যে ওই যে তিনটে প্রভাব, অনাদিকালের প্রভাব হচ্ছে মায়ার প্রভাব, অষ্টাদশ দোষের মধ্যে আমরা আছি, আর কলিযুগের জন্য আরো দুটো অতিরিক্ত প্রভাব। এক হচ্ছে কলি মহারাজের, আর দ্বিতীয় হচ্ছে শুক্রাচার্যের, যিনি ভগবানের প্রতিস্পর্ধা করেছেন। এই বামন দেব হয়ে, বামন স্বরূপে ভগবান যখন বলি মহারাজকে ছল করলেন, বলি মহারাজ কে ছিলেন না? অসুরদের রাজা। তো অসুরদের গুরু হচ্ছেন শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্য বললেন যে ও তুমি ছল করে আমার শিষ্যকে আমার থেকে দূরে করলে, বেশ, এই যুগে নয়, কলিতে আমি তোমার এই কর্মের জন্য প্রতিশোধ নেব। আমার এক চক্ষুকে তো বিদ্ধ করেছো তুমি, তোমার সমস্ত ভক্তের এক চক্ষু আমি বিদ্ধ করব। দুটো চোখ আমাদের, আমাদের দুটো চোখ, তাই না? একটা চোখ দিয়েই তো দেখা যেত, দুটো চোখ কেন? একটা হচ্ছে সুদর্শনের, আর আরেকটি হচ্ছে কুদর্শনের। সুদর্শনের চক্ষু দিয়ে আমরা কি করি না, আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর দর্শন এবং অনুভব গ্রহণ। যে দৃষ্টি দিয়ে আমরা ভগবত দর্শন পর্যন্ত করি। তো শুক্রাচার্য বললেন যে আমি ওই সুদর্শনের চক্ষুকে বিদ্ধ করে দেব, তোমার ভক্তদের তোমার থেকে দূরে করে দেব। শুক্রাচার্যের সেই প্রভাব কলিতে খুব বড়ভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে। আমাদের চতুর্দিকে এমন শুক্রাচার্য অনুচরেরা ঘুরে বেড়ায়। কেমন ভাবে? বলেন যে শত্রু রূপে না, মিত্র রূপে। যাকে আমি জানি শত্রু, তাকে আমি আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেব না। যাকে জানি অভক্ত, বলে না, অভক্তের সঙ্গ করব না। তো শুক্রাচার্য অনুচরেরা আমাদের কাছে আসেন ভক্ত বেশে।
এসে আমাদের দিকভ্রান্ত করেন। যে পথে আছি সেই পথ থেকে অন্য পথে নিয়ে যান। নানা রকমের বিচিত্র উপদেশ, এই যে এখন দেখবেন ফেসবুকে, তারা সব পণ্ডিতের বেশ ধরে, ভক্তের বেশ ধরে নানা রকমের উপদেশ করেন, যার সঙ্গে শাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। আর সাধারণজন কি করে না, সেগুলো শোনে আর সেগুলো অনুসরণ করে নিজের পথ থেকে অন্যদিকে চলে যায়। আমরা আমাদের কর্তব্য থেকে দূর হয়ে যাই। আমাদের কর্তব্য কি? যার চরণাশ্রয় করেছে, চরণাশ্রয় করি একজনের, উপদেশ শুনি আরেকজনের। বড় বিচিত্র স্বভাব আমাদের, এটা কলির প্রভাব। সম্মুখে গুরুদেব আছেন, গুরুদেবকে ভুল বলে দেই যে না না, এই যে ফেসবুকে বলছে এ কি ভুল বলবে, গুরুদেব ভুল বলেছেন। এগুলো করবেন না। জানবেন যে আপনার জীবনের সব থেকে হিতকারী যে জন, তিনি হচ্ছেন আপনার শ্রী গুরুদেব। যত বড় মহাত্মাই যত বড় লেকচার দিন না কেন, আপনার জন্য প্রথম গ্রহণের বিষয় হচ্ছে আপনার শ্রী গুরুদেব কি বললেন। তিনি ছোট হন বা বড় হন সেটা বড় ব্যাপার নন, বড় ব্যাপার তিনি হচ্ছেন শ্রী গুরুদেব। আপনার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ তিনি। ভগবান কি বলছেন? আচার্যং মাং বিজানিয়াত নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ন মর্তবুদ্ধিয়া শ্বেত সর্বদেবময় গুরু। শ্রীমদ্ ভাগবতে এই শ্রীদাম বিপ্রকে তার একান্ত সখা শ্রীদাম জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমাকে সন্তুষ্ট করার সব থেকে সহজ উপায় কি? আসন্ন কলি, কলি তখন অতি নিকটে। ভগবান দাপরে অবতীর্ণ হয়েছেন। কত বৎসর ধরাধামে লীলা করেছিলেন জানেন? 125 বছর শ্রীকৃষ্ণ 125 বৎসর প্রকট বিহার করেছিলেন। বিচিত্র বিষয় এইটাই, অবতীর্ণ হয়েছেন দাপরে, লীলা অপ্রকট যখন করেন ভগবান কলি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তো এই আসন্ন কলির কথা চিন্তা করেই ভগবান সেই উপদেশগুলো করেছেন, আর শ্রীদামও প্রশ্ন করেছেন সেইভাবে। কারণ জানেন কলিজীবের মতি চঞ্চল, স্থির বুদ্ধি নয়, আধ্যাত্মিক কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি কম, আসক্তি কম। এই জন্য জিজ্ঞাসা করলেন তোমাকে পাওয়ার সব থেকে সহজ উপায় কি? তুষ্যেহং সর্বভূতাত্মা গুরু শুশ্রূষয়া যথা। শ্রীরাম, যার গুরু তার প্রতি প্রসন্ন, জানবে যে আমি তার প্রতি প্রসন্ন। এর থেকে সহজ উপায় নেই। শ্রী গুরুদেবকে বলতে হবে না। আমাদের কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে যেগুলো আমাদের করা উচিত নয়। শ্রী গুরুদেব আশীর্বাদ করবেন, শ্রী গুরুদেব প্রসন্ন, কি করে বুঝবো? গুরুদেবের হাসি মুখ, প্রসন্ন বয়ান। আমি প্রণাম করলাম, গুরুদেব হেসে আমার দিকে চাইলেন, এই যে প্রসন্নতা, এটাই যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদ। না, আমাদের সন্তুষ্টি তাতে হয় না। প্রণাম করে আগে
গুরুদেব আমাকে আদেশ করবেন কি? আমি আগে আদেশ করে দিই, আশীর্বাদ করুন। তাই না? এটা তো আদেশ করা। গুরুদেব আমাকে আদেশ করার আগে আমি আদেশ করে দিই, আশীর্বাদ করুন। এখন গুরুদেব আদেশ পালন করেন, বেশ বাহতর। না না, ওইভাবে না, হাতটা দিন মাথায়। এমনি আদেশ করলাম বললে হবে না, হাত দিতে হবে। গুরুদেব ভৃত্য নন, এটা মনে করতে হবে, মনে রাখতে হবে। তাকে আদেশ করা নয়, তার আদেশের প্রতিপালন করাটা আমাদের কর্তব্য। কারণ কি না, আমার সম্মুখে আমি জানি না কৃষ্ণকে, আমার জানা নেই কৃষ্ণ কেমন দেখতে, আমার জানা নেই তার স্বভাব কি, তাই না? তিনি আমাকে ভালোবাসবেন কি দূরে সরিয়ে দেবেন সেটাও আমার জানা নেই। তাকে ভালোবাসবো, কি করে ভালোবাসবো? বলেন যে উপায় আছে। ভগবান তার উপায় বলে দিলেন, আচার্যং মাং বিজানিয়াত। শোনো, তোমার সম্মুখে আমার দ্বিতীয় স্বরূপকে আমি রেখে গেলাম, তিনি হচ্ছেন শ্রী গুরুদেব। যদি আমাকে কিছু বলতে হয় তার সামনে উচ্চারণ করো। খুব সুন্দর শাস্ত্রে কিছু কথা বলেছেন। শরণ লইয়া করে কৃষ্ণ আত্মসমর্পণ, তৎকালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম। আমরা যখন গুরুচরণাশ্রয় করছি, উদ্দেশ্য কি? গুরুদেবের ভজনা করা। গুরুদেবের ভজনা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য কি? শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করা, যুগলের আরাধনা করা, তাই না? কিন্তু শরণ নিচ্ছি কোথায়? গুরুচরণ। শরণ লইয়া করে কৃষ্ণ আত্মসমর্পণ। আমি শরণ নিলাম গুরুচরণে, আত্মসমর্পণ হলো কোথায়? কৃষ্ণে। এবার চমৎকারিত্ব দেখুন, তৎকালে কৃষ্ণ দ্বারে করেন আত্মসম। বলেন যেই মুহূর্তে আমি আত্মসমর্পণ করলাম গুরুচরণে, কৃষ্ণ আমাকে নিজের জন বলে স্বীকার করে নিলেন। সেই মুহূর্তে যে এখন করলাম, লিস্টেড হয়ে থাকলো, পরে তারপর লিস্ট দেখে কৃষ্ণ এক এক করে অ্যাকসেপ্ট করবেন না, তা নয়। এখানে লিস্টের কোনো ব্যাপার নেই, আগে থেকেই ডিজিটালাইজড হয়ে আছে। এখানে আপনি এন্টার টিপেন, ওখানে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাবে। এখন বিষয়টা হচ্ছে আত্মসমর্পণের, তাই না? গুরুচরণাশ্রয় তো করি, এখন আত্মসমর্পণ নিয়ে কতজন করি? অধিকাংশই আত্মসমর্পণ করি গুরুচরণে আমরা আবেগে, কিছু কিছু বাই ফোর্স। ছেলের বিয়ে দিয়েছি, দীক্ষা না নিলে বউয়ের হাতে জল খাওয়া যাবে না। অদীক্ষিত ছেলের হাতে জল খেয়েছি, কিছু মনে হয়নি এতদিন, কিন্তু অদীক্ষিত বউয়ের হাতে জল খাওয়া যাবে না। বড় বিচিত্র স্বভাব আমাদের এগুলো। অদীক্ষিত ছেলে জল দিয়েছে, তাতে আমার কিছু গায়ে লাগেনি, কিন্তু অদীক্ষিত বউয়ের হাতে জল খাওয়া যাবে না, সে অচ্ছুত। এখন বই বা কি করবে? শ্বশুর শাশুড়ি, জলে থেকে কেউ কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে? চলো দীক্ষা নিয়ে নেই। এখন যারা এইভাবে দীক্ষা নিচ্ছে তাদের দীক্ষাটা তো তেমনই হচ্ছে। তাদের দীক্ষার বিষয়টাও তো তেমনই হচ্ছে। গুরুচরণাশ্রয় তো করছে, কিন্তু না জাগ্রত হচ্ছে ভক্তি, না নিষ্ঠা। বলেন যে এইভাবে দীক্ষা নিতে নেই। কেন দীক্ষা নিচ্ছি এটা আগে নিজের কাছে পরিষ্কার হতে হবে।
দীক্ষা নেওয়ার কারণটা কি, আমার কি প্রয়োজনে আমি দীক্ষা নেব, এইটা আগে আমার কাছে পরিষ্কার হতে হবে। তারপর আগে নিজের কাছে সংকল্প করতে হবে যে শ্রী গুরুদেব আমাকে যে উপদেশ করবেন আমি সেই কাজগুলো করব। শ্রী গুরুদেব আমাকে যে মন্ত্র প্রদান করবেন তার অনুশীলন প্রত্যহ করব। এমন সংকল্প, এমন নিষ্ঠা আগে জাগ্রত করে তারপর দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই, এটা বাস্তব কথা বলছি। কলি সন্তরণ উপনিষদে অনেক তো কথা বলেছে, তার মধ্যে একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে কলিতে শিষ্যের কারণে গুরু নরকগামী হবে, গুরুর কারণে শিষ্য নরকগামী হবে। বললেন যে কিভাবে? এই যে আবেগে যারা দীক্ষা নিচ্ছে, ছোটাছুটি করে তারপর দেখছে যারে সকলে তো তাদের গুরুদেবকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছে, তাহলে আমি বা বানাবো না কেন? আমিও আরম্ভ করলাম আমার গুরু ভগবান, আমিও আরম্ভ করলাম যে আমার গুরু ভগবান। গুরুদেবের চরণের মধ্যে যে যে পথে, কেউ বেলপাতা দিতে আরম্ভ করলো, কেউ তুলসী পত্র দিতে আরম্ভ করলো গুরুচরণে। তা যার চরণে এমন বিল্লপত্র তুলসী পত্র পড়ছে তার গতি তো নরকের দিকে হবেই। মোরাও শান্তি নেই, হয়তো উপর দিকে যাচ্ছিলেন গুরুদেব, শিষ্য তুলসী দিয়ে আরেন, হঠাৎ করে ব্যাক গিয়ারে গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। যাচ্ছিলেন উপর দিকে, হঠাৎ করে শিষ্য আবেগে তুলসী বিল্লপত্র দিল, ব্যাস গুরুদেব নিচের দিকে যেতে আরম্ভ করলেন। আর ঠিক উল্টোটা হয়, গুরুদেব নিজেকে প্লেস করলেন, আমি কৃষ্ণ, আমি গৌর, তোমরা আমাকে এইভাবে ভজনা করবে। এখন গুরুদেবের আদেশ শুনে যখন শিষ্য করতে আরম্ভ করলো, তখন গুরু তার দলবল সহ, শিষ্য সহ নরকের দিকে গমন করবেন। এর আগে গুরুদেব একা যাচ্ছিলেন, এরপর গুরুদেব ভাবলেন একা যাবো কেন, আমি সকলকে নিয়ে যাই। এখন আপনি গিয়ে নরকে জায়গা পাবেন না, এমন গুরু আর শিষ্যদের ভরে গিয়েছে নরকটা, নো ভ্যাকেন্সি। সেখানে নরকের বাইরে এখন লেখা আছে নো ভ্যাকেন্সি। হ্যাঁ, চতুর্দিকে তাকাবেন এমন গুরু এবং এমন শিষ্য প্রচুর, এই বাবা সেই বাবা, সব নরকগামী। এই জন্য বলছেন যে সচেতন হয়ে, গুরু আমার কাছে কৃষ্ণ, কিন্তু আমার কাছে কৃষ্ণ, আমি তাকে শ্রদ্ধা করব তেমন ভাবে, উপাসনা নয়, আরাধনা নয়। এইটা ভুললে চলবে না যে আমার গুরু আমার সামনে কৃষ্ণ, আমি তাকে সেই মতো শ্রদ্ধা করব, ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করব, কিন্তু এটাও ভুললে চলবে না গুরুদেব নিজেও একজন সাধক, তিনিও তার গুরুর সামনে শিষ্য, তাই না? তিনিও সাধক। সুতরাং ওই যত ভক্তি থাকুক শ্রদ্ধাতে রাখবেন, আরাধনার মাধ্যমে গুরুদেবকে ভগবান বানাবেন না। বানালেই সদল বলে সব একসঙ্গে ওইখানে যেতে হবে। ঠাকুর মহাশয় আমাদের এই সমস্ত কর্মগুলির সংস্কার করছেন। ভাগবত শাস্ত্র মর্ম নববিধা ভক্তি ধর্ম, সদাই করিব সুসেবন, অন্ন দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই, এই তত্ত্ব পরম ভজন। তোমার আধ্যাত্মিক জীবনকে আরম্ভ করার পূর্বে সেই বিষয়ে তোমার
আগে সুচিন্তিত জ্ঞান লাভের প্রয়োজন। আর সেই চেতনা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কি না, বলেন যে ভাগবত ধর্মের আচরণ করা। ভাগবত ধর্ম বলতে ভাগবত শাস্ত্র এবং ভাগবত আমাদের যে পথের সন্ধান দিয়েছেন সেই পথের অনুশীলন করা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু আমাদের দুই ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়েছেন, এটা জানেন? দুই ভাই জীবের খালি অন্ধকার, দুই ভাগবত সাথে করান সাক্ষাৎকার। এক ভাগবত বড় ভক্তি রস শাস্ত্র, আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। শ্রী গৌর নিত্যানন্দ আমাদের দুই ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। এক ভাগবত হচ্ছেন শ্রীমদ্ ভাগবত, যাকে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে, যাকে সমস্ত শাস্ত্রের সার বলা হয়েছে। আর আরেক ভাগবত, তিনি হচ্ছেন ভক্ত। ভক্ত ভাগবত পদবাচ্য। ওই শাস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেই তো শেষ হতো, ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন কেন? বললেন যে আগে ভক্ত, ভক্ত কৃপা না হলে ওই ভাগবত শ্রীমদ্ ভাগবতকে অনুভব করা যায় না। আপনি যত বড়ই পণ্ডিত হন না কেন, ভক্তিয়া ভাগবত গ্রাহ্যা ন মেধয়া ন বুদ্ধ্যয়া ন টিকয়া। একমাত্র ভক্তিতেই শ্রীমদ্ ভাগবতকে অনুভব করা যায়, সেই জ্ঞান লাভ করা যায়। ন মেধয়া, আপনার মেধার দ্বারা আপনি ভাগবতকে বুঝতে পারবেন না। ন বুদ্ধয়া, আপনার বুদ্ধির দ্বারা কি আপনি ভাগবত বুঝতে পারবেন না। ন টিকয়া, যদি মনে করি যে আমি তো পণ্ডিত, টিকা পড়লেই তো ভাগবতের সবকিছু বুঝে যাব, না, টিকার অনুভবও হবে না। বললেন যে আগে ওই ভক্ত কৃপা পেতে হবে, আগে ভক্তিটাকে পেতে হবে। ভক্ত কৃপা না হলে ভক্তি হবে না, কারণ ভক্তই হচ্ছেন ভক্তির আধার। ভক্তি ফল বলি ঠিকই, বলি না আমরা ভক্তি ফল, ভক্তি ফল বলি ঠিকই, তবে এটা কোনো গাছে ধরে না। এই ফলটা এমন নয় যে গাছ থেকে পারলাম ওই ফল, কপ কপ করে খেয়ে নিলাম আর গজ গজ করে ভক্তি মনের মধ্যে হয়ে গেল, হৃদয়ের মধ্যে জেগে গেল, না। এই ভক্তি ফলকে লাভ করতে হলে ভক্ত বৃক্ষকে আশ্রয় করতে হবে। তার কৃপা শক্তিতে একমাত্র ওই ভক্তি হৃদয়ে জাগ্রত হবে এবং সেই ভক্তিতে আমি ওই ভাগবত শাস্ত্র মর্ম একে অনুভব করতে পারব, এছাড়া নয়। বলেন যে ভাগবতকে অনুভব করা কি একান্ত প্রয়োজন? অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ আমাদের জীবনকে তো সার্থক করতে হবে না। মানব জীবনকে, যে জীবনে এসেছি সে তো সাধারণ দেহ নয়, এটা মনে করি সাধারণ, কারণ দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্ম বুঝি না। বুঝি যখন দাঁতগুলো সব পড়ে যায় তখন মনে হয় আরে দেখো এত ভালো ভালো খাবার দাবার আমি খেতে পাচ্ছি না। তাই এই দেহটা নিয়ে যখন জন্ম নিয়েছি তার গুরুত্ব, তার মূল্য, সে যে কত দুর্লভ এই অনুভবটা আমাদের হয় না। বহু বহু জনি ভ্রমণ করে তবে মানব জন্ম হয়।
নৃদেহমাদ্যম সুলভম সুদুর্লভম। শ্রীমদ্ ভাগবতে আমাদের এই দেহটাকে নিয়ে বললেন নৃদেহমাদ্যম সুলভম সুদুর্লভম, সুদুর্লভ দেহ। সুদুর্লভ কেন? বললেন যে সব মানব জন্মে কিন্তু এই ভগবত চেতনা, ভগবত আরাধনার ইচ্ছা জাগ্রত হয় না। মজার কথা কি জানেন? আমরা এইটুক জানি 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করে মানব দেহ পাই না। 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করে মানব দেহ পাই না। আমাদের এই 84 লক্ষের অন্তিম 4 লক্ষ মানব জনিতেই ঘুরে বেড়াই আমরা। অন্তিম 4 লক্ষ মানব জনিতেই ঘুরে বেড়াই। নবলক্ষানি জলজ, 9 লক্ষ বার আমরা জলজ হয়ে জন্মাই। 10 লক্ষ বার আমরা খেচর, পাখি হয়ে উড়ে বেড়াই। 11 লক্ষ বার আমরা ওই কৃমিকীট, পোকামাকড় হয়ে জন্ম নেই। 20 লক্ষ বার স্থাবর হয়ে জন্ম নেই। স্থাবর মানে গাছপালা, পাথর, এসব। 30 লক্ষ বার পশু হয়ে জন্ম নেই। আর তারপরে শেষে 4 লক্ষ বার মনুষ্য হয়ে জন্ম নেই। এই 4 লক্ষের সবকটা জন্মই সুদুর্লভ জন্ম নয়। কারণ মানব হয়ে জন্ম নিলাম আর আমার মধ্যে ভগবত আরাধনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হলো না, বিপরীত প্রবৃত্তি জাগ্রত হলো। এমন অনেকজন তো আছে না? আমরা চতুর্দিকে দেখি না? এখনকার দিনে তো আরো বেশি দেখা যায় সেসব মানুষ। আমি নাস্তিক, নাস্তিক বলাটা যেন গর্বের বিষয় হয়ে গিয়েছে। বললেন যে আবার ঘুরে আসতে হবে। চিন্তা নেই, একটা জন্ম তো পাবেই তুমি, যে জন্মে গিয়ে ভগবত আরাধনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হবে। কিসের মাধ্যমে? না সঙ্গ প্রভাবে। কোনো না কোনো ভক্ত সঙ্গ, সাধু সঙ্গ, বৈষ্ণব সঙ্গ হবে এবং তাদের কৃপাতে হৃদয়ের মধ্যে সেই ভগবত আরাধনার ইচ্ছাটা, সংকল্পটা জাগ্রত হবে। বলেন যে জীবনে গিয়ে এমন হৃদয়ের সংকল্প, এমন প্রবৃত্তি জাগ্রত হলো, সেই জীবনটাই হচ্ছে দুর্লভ। যে জীবনে গিয়ে এই চেতনাগুলোকে আমরা লাভ করলাম, সেই জীবনটাই হচ্ছে দুর্লভ। কিন্তু তারপরও আশ্চর্যের বিষয়, আমরা সুযোগ পাই। সেই ভক্ত কৃপা, সাধু কৃপাতে সেই চেতনা জাগ্রত হয়, সংকল্পও করি, কিন্তু তারপর মাঝপথে বন্ধ করে দিই। সবকিছু জ্ঞান লাভ করি। মহর্ষি বেদব্যাস খুব সুন্দর কথা বলেছেন এই কলি সন্তরণ উপনিষদে। মহর্ষি লোমহর্ষণকে, তার একান্ত অনুগত শিষ্য, বললেন যে লোমহর্ষণ, এই জগতের সব থেকে বড় আশ্চর্য কি জানো? বলে কি? সুলভং ভগবন নাম। ভগবত নাম সুলভ। আমরা সকলে জানি ভগবত নাম, একটা শিশুও জানে, জানে না হরিনাম? জানি তো, হরিনাম জানি আমরা, যে কোনো স্বরূপেই জানতে পারি আমরা। সে হরিনাম কৃষ্ণ নাম স্বরূপে জানতে পারি, রাম নাম স্বরূপে জানতে পারি, জানি তো। কেউ রামকে ভালোবাসে, কেউ কৃষ্ণকে ভালোবাসে। আর সেই নামের মহিমার কথাও জানি। সেই নাম করলে কি হয় তাও আমরা জানি। তাই বলছেন যে সুলভং ভগবন নাম। আমরা ভগবত নাম আমরা জানি, সকলে জানি, তার মহিমার কথাও জানি। জিহ্বাচ বশবর্তিনী, আমাদের জিহ্বাও আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের ইচ্ছা মতো
বাক্যের প্রকাশ করতে পারি, পারি না? কারো প্রশংসাও করতে পারি নিজের ইচ্ছায়, আবার গালাগালও দিতে পারি। সেটা আমাদের ইচ্ছাতেই হয়, কিন্তু আমরা আমাদের জিহ্বার দ্বারা আমরা সেগুলো করি। জিহ্বা চ বশবর্তিনী বলেন যে ভগবত নাম সুলভ, নামের মহিমা জানি, জিহ্বা আমাদের নিয়ন্ত্রণে, তথাপি নরকং জানতি, তারপরেও আমরা নরকে যাই। কেন না? নামের মহিমা জানার পরেও নামকে আশ্রয় করি না আমরা। নামের মহিমা জানার পরেও নামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই না আমরা, রুচিমান হই না। কিমা আশ্চর্যমতঃ পরম, এর থেকে আর আশ্চর্যের কি হতে পারে? পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, শ্রীমদ্ ভাগবতে খুব সুন্দর কথা বলেছেন একেবারে প্রারম্ভেই। এই কলির প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরীক্ষিত মহারাজ যখন শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন, অত পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরু পুরুষস্য ইহ যৎ কার্যং ম্রিয়মানস্য সর্বথা। মুনিবর, ম্রিয়মান জীব, কলির জীব অর্থাৎ আমরা সকলে ম্রিয়মান। ম্রিয়মান বলতে আমরা প্রতিদিন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা বড় হচ্ছি, এটা আনন্দের নয়। আনন্দের তখন যদি আমরা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারি বিষয়টাকে। আমার একদিন বয়স বৃদ্ধি হচ্ছে মানে আমি মৃত্যুর আরেকটু নিকটে গেলাম। অর্থাৎ আমরা সকলে মৃত্যুর দিকে দৌড়াচ্ছি, কিন্তু সেই অনুভবটাই আমাদের নেই। তারা বড় আনন্দে আছে। চৈতন্য চরিতামৃত বললেন, কলির জীব সব আউলিয়া হইয়া নরকে যাইবে তারা নাচিয়া গাইয়া। নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে আমরা নরকের দিকে দৌড়চ্ছি, কিন্তু অনুভব নেই। এখন সেই সমস্ত জীবের সম্যক সিদ্ধির উপায় কি? শ্রবণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? স্মরণ, মনন, জপ, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? চাহিদার মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাহিদা কি? প্রাপ্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কি? এমন অনেক প্রশ্ন করলেন। শুকদেব বললেন যে বরিয়ান এসতে প্রশ্ন, চমৎকার প্রশ্ন করেছ, চমৎকার প্রশ্ন করেছ। কৃত লোকহিতং নৃপ। কেন তোমার প্রশ্নটিকে শ্রেষ্ঠ বললাম জানো? কারণ লোকহিতকারী প্রশ্ন করেছ। এই জিজ্ঞাসা শুধু তোমার নয়, সকলের এই জিজ্ঞাসা। তোমার প্রশ্নটা শুধু তোমার নিজের জন্য নয়, তুমি সকলের জন্য করেছ। পরীক্ষিত, মজার কথা কি জানো? জীব নিজের পরিণতির কথা জানে, জানে না তা নয়। এই যে তুমি বললে যে অনুভব নেই, ম্রিয়মান জীব মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে কিন্তু অনুভব নেই, না তা নয়, অনুভব আছে। পরিণতি তারা জানে, কিন্তু পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তাদের কিছু সময়ের জন্য আসে, মাঝে মাঝে এই চিন্তাগুলো আসে। এই চিন্তা যে আসে না, তার পরিণতির বিষয়ে তারা যে ভীত হয় না তা নয়, হয়, কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না।
কারো শবযাত্রায় গিয়ে আমরা যখন ওই শ্মশানে তার দেহটাকে পুরো ছাই হয়ে যেতে দেখি, তখন আমাদের মনে চিন্তা আসে, কিন্তু আরে এই দেখো, এই লোকটা কত বিলাসী ছিল, কত নিজের পরিচর্যা করত, এই তো দেহটা পুরো ছাই হয়ে গেল, আমিও তো একদিন পুরো ছাই হয়ে যাব। তাহলে আর কিসের এত পরিচর্যা করি নিজের, কিসের এত আদর করি নিজের এই দেহটার, তো পুরোই তো ছাই হয়ে যাবে। এক চরম বৈরাগ্য তখন উপস্থিত হয়, কিন্তু কতক্ষণ স্থায়ী হয়? যতক্ষণ পর্যন্ত সামনে ওই মৃতদেহটা জ্বলে, যেই ওটা পুরো ছাই হয়ে গেল, তারপর স্নান করে যেই বাড়ি এলাম, সব ভুলে গেলাম। এ হচ্ছে শ্মশান বৈরাগ্য। মাঝে মাঝে এগুলো উদয় হয়, কিন্তু স্থায়ী হয় না। শুকদেব সেই কথাই বলছেন যে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, এরা দেখেও দেখে না, এরা বুঝেও বুঝতে চায় না। আত্মভোলা নয়, কিন্তু অলস। মন্দা সুমন্দ মতয় মন্দ ভজ্ঞা সুপত্রিতা। পারমার্থিক বিষয়ে আলস্য এদের ওই আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দিকে অগ্রসর হতেই দেয় না। এত অলস এই ব্যাপারগুলোতে তারা। ঠাকুর মহাশয় আমাদের সেই জন্যই ওই ঘুমিয়ে আছি তো একটু ঝাঁকিয়ে জাগানোর চেষ্টা করছেন। শোনো, পরমায়ু তো একদিন শেষ হবেই, কারণ ম্রিয়মান, তোমরা সকলে ম্রিয়মান, কেউ অমর নয়। অমর হওয়ার চেষ্টা করো। কিসের মাধ্যমে? নিজের কীর্তির মাধ্যমে। কীর্তিতে মানুষ অমর হয়। চৈতন্য চরিতামৃতে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর অপূর্ব প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়েছিল সাধ্য সাধন তত্ত্ব নিয়ে। তা মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, রায়, একটা মজার কথা কি জানো? বলে কি? বলে প্রত্যেকটা মানুষের একটা সুপ্ত বাসনা অমরত্ব লাভের, অমর হতে চায়। কিন্তু সে সেটাও জানে যে পরমায়ুর দ্বারা তো সে কখনো অমর হতে পারবে না, কিন্তু ইচ্ছা আছে অমর হওয়ার। মনে মনে ভাবে, স্বপ্ন দেখে, যদি অমর হতাম তাহলে কেমন হতো। কিন্তু বাস্তবটাও জানে যে পরমায়ুর দ্বারা সে কখনো অমরত্ব লাভ করবে না। আচ্ছা, অমরত্ব লাভের একটা দ্বিতীয় পন্থা আছে, সেটা কি জানো? কীর্তির যস্য সজীবতি। মানুষ তার কীর্তির মাধ্যমে অমর হয়ে যায়। তার দেহটা হয়তো থাকে না, কিন্তু তার নাম থেকে যায়। তাই জন্য মানুষ কীর্তির মাধ্যমে সেই অমরত্ব লাভের চেষ্টা করে। কতজন কত কীর্তি স্থাপন করে, কিন্তু কি জানো, এই জাগতিক যত কীর্তি সেটা চিরস্থায়ী নয়। হয়তো একটু দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। সে স্থাপত্যের কীর্তি বলুন, অন্যান্য যে কোনো কীর্তি বলুন, এমন কোনো কীর্তির কথা কি জানো তুমি যে জীব শাশ্বত অমরত্ব লাভ করবে, যেটা চিরস্থায়ী হবে, দীর্ঘস্থায়ী নয়, চিরস্থায়ী হবে? এমন কোন কীর্তি আছে জানো? বলে জানি। কীর্তি গণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি?
কীর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি, যা জীবকে শাশ্বত অমরত্ব দান করবে? রামানন্দ রায় বলেছিলেন, কৃষ্ণ প্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি। বললেন যে একটাই উপায়, যে ভগবানের সাথে নিজের নামটাকে জুড়ে দিতে পেরেছে, ভগবানের সাথে নিজের নামটাকে সম্পূর্ণভাবে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে দিতে পেরেছে, সেই জন শাশ্বত অমরত্ব লাভ করে। এখন সেই অমরত্ব লাভের পন্থার কথা বলতে গিয়ে বললেন, ভাগবত শাস্ত্র মর্ম নববিধা ভক্তি ধর্ম সদাই করিব সুসেবন। বললেন যদি সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়, তাহলে নববিধা ভক্তির অনুশীলন করা প্রয়োজন। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণুশরণম পাদসেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সক্ষম আত্মনিবেদনম। শ্রবণ কীর্তন বিষ্ণুস্মরণ পরিচর্যা অর্চন বন্দন আর তারপর দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন। এই 9টি ভাগে ভাগ করলেন ভক্তিকে। বললেন যে সব কটাই করা উচিত, সব কটা করতে পারলে তো খুবই ভালো, কিন্তু আমার সব কটা ভালো লাগে না। কারো শুনতে ভালো লাগে, কারো শুনতে ভালো লাগে না, তাই না? কেউ এমন হরিকথায় বসলেই তার মন ডুবে যায় হরিকথা শ্রবণ করতে করতে, আর কারো ভালো লাগে না, কিছুক্ষণ পরেই তার বিরক্তি আসে, একটু ঘুরে এসে তারপর বসতে হয় আবার। কারো কীর্তন ভালো লাগে, বলে তার শ্রবণ ভালো লাগে না, কীর্তন ভালো লাগে, বলে বেশ কীর্তন করো। বলে শ্রবণও ভালো লাগে না, কীর্তনও ভালো লাগে না, তাহলে কি ভালো লাগে? আমার ওই স্মরণ করতে ভালো লাগে, ধ্যান করতে ভালো লাগে, লীলা স্মরণ করতে ভালো লাগে, বেশ তাই করো। শ্রীবিষ্ণু শ্রবণে পরীক্ষিত ভবেদ বৈয়াস কীর্তনে প্রহ্লাদ স্মরণে লক্ষ্মী পাদ সেবনে। বলেছেন যে প্রতিটা ভক্তির অনুশীলনের জন্য এক একজন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন। শ্রীবিষ্ণু শ্রবণে পরীক্ষিত, এই যে পরীক্ষিত মহারাজ বলে তিনি তো শ্রবণ করেছেন শুধু, তার তো আর কোনো ভজনা ছিল না, শ্রবণ করে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেছেন, ভগবত প্রাপ্তি হয়েছে তার। ভবেদ বৈয়াসকি কীর্তনে শুকদেব গোস্বামী চরণ শুধু কৃষ্ণ কথা প্রচার করেছেন, কীর্তন। প্রহ্লাদ মহাশয় বললেন যে তার ওই শ্রবণেরও সুযোগ ছিল না, কীর্তনেরও সুযোগ ছিল না, তিনি বসে বসে শুধু শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করেছেন, তাই না? কারণ অসুরেরা ঘিরে রাখতো তাকে সদা সর্বদা, রক্ষীরা ঘিরে রাখতো, যে প্রহ্লাদ একটু হরিনাম করলেই মহারাজকে গিয়ে অভিযোগ করতেন। বলেন যে তিনি বসে বসে শুধু স্মরণ করতেন, প্রহ্লাদ স্মরণে। লক্ষ্মী পাদ সেবনে মহালক্ষ্মী দেবী তাঁর পরিচর্যা, শ্রীহরির পরিচর্যা করেই বক্ষ বিলাসিনী হয়েছেন। পৃথু পূজনে অক্রূরস্তৎ অভিবন্দনে পৃথু পূজনে। অক্রূর সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলতো ওই একবার। কৃষ্ণ বলরামকে ওই বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে যাচ্ছেন, মধ্যাহ্নকাল। তা বললেন যে কৃষ্ণ বলরাম তোমরা একটু রথে বসো, আমি নদীতে স্নান করে মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাধা করি। বলে বেশ তাই হোক।
নদীতে স্নান করতে নেমে জলের মধ্যে ডুবে দেখছেন রথে যারা বসে আছেন জলের তলায় তাদের বিশাল স্বরূপ। কৃষ্ণ বলরামের দর্শন হলো, অনন্ত শয্যায় শ্রীহরি শায়িত, শ্রীকৃষ্ণ শায়িত দর্শন করলেন, মহিমার কথা অনুভব করলেন, আর তখনই বন্দনা করতে আরম্ভ করলেন। আর সেই একবারের বন্দনেই ভগবান এত তুষ্ট হলেন, তাকে নিজের বলে স্বীকার করলেন। পৃথু মহারাজ শুধুমাত্র অর্চন করেছেন পৃথু পূজনে। দাস্যে থ কপিপতি সখ্যের জন্য সর্বস্যাত্ম নিবেদনে বলির অভূত কৃষ্ণাপ্তিরে সাংপরম। দাস্যভাবে যদি বলা যায় পবনপুত্র হনুমান। দাস্যভাবের এমন প্রকাশ আর কেউ করেননি, শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেছেন। ভগবান তার ভক্তিতে এত তুষ্ট হয়েছিলেন যে তাকে অমরত্ব দান করলেন। যেখানে আমার কথা হবে সেখানেই তুমি থাকবে। রাম নামের উচ্চারণ মাত্রই কপিপতি সেখানে উপস্থিত হন। আমরা দর্শন করতে পারি না তাই, কিন্তু প্রভু রামচন্দ্রের যেই নাম নেব এটা বুঝতে হবে যে বজরংবলী সেখানে উপস্থিত। কারণ না ওই সপ্ত অমর তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন হনুমান। বলেন দাস্যভাবে ভগবানের একান্ত জন হয়েছেন পবনপুত্র, সখ্যের জন্য, সখ্যভাবে অর্জুন। যার সখ্যভাবে তুষ্ট হয়ে ভগবান তার প্রতি এমন করুণা করেছেন যে তার সেই ওই বিশাল স্বরূপ, যাকে আমরা বিশ্বরূপ বলে জানি, সে বিশ্বরূপ পর্যন্ত দর্শন করিয়েছেন। সর্বস্বাত্ম নিবেদনে বলির অভূত কৃষ্ণাপ্তিরে সাংপরম। সর্বস্ব নিবেদন করেছেন কে? না বলি মহারাজ। নিজের বলে কিছু রাখেননি, রেখেছিলেন বামনদেব ত্রিপাদ ভূমি চেয়েছিলেন। শুক্রাচার্য বললেন যে সংকল্প করো না, সংকল্প করলেন, বললেন যে না, তোমার ত্রিপাদ ভূমি তুমি যেখানে খুশি নিয়ে নাও আমার রাজ্যের মধ্যে। বামনদেব এক পায়ে সমগ্র ভূমণ্ডলকে অধিকার করলেন, আর এক পায়ে সমস্ত নভমণ্ডলকে অধিকার করলেন। নিয়ে বলি মহারাজকে বললেন যে বলি তৃতীয় পদ রাখার তো আর জায়গা নেই, তুমি সংকল্পচ্যুত হয়েছ, এখন তৃতীয় পদ ভূমি কোথায় দেবে তুমি? তোমার যা যা ছিল সব আমি অধিকার করে নিয়েছি। এক পায়ে সমগ্র ভূমণ্ডল, নিম্নবর্তী যত লোক ছিল সব, আর আরেক পায়ে ঊর্ধ্ববর্তী যত লোক ছিল সব আমি অধিকার করে নিয়েছি। এবার তৃতীয় পদ আমি কোথায় রাখবো বলো? বলেন যে না, সব এখনো অধিকার করতে পারোনি, একটা স্থান আছে, একটা স্থান আছে, সেখানে তুমি রাখো। বলেন কোথায়? বলো আমার শিরে রাখো। আমার শিরে রেখে আমাকে তুমি তোমার করে নাও। ভগবান বলি মহারাজের এই আত্মসমর্পণে তুষ্ট হয়েছিলেন, এত তুষ্ট হয়েছিলেন, বলেন যে বলি তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বলি মহারাজকে স্থান দিলেন বিতলে। এই যে নিম্নে সপ্তলোক আছে জানেন তো, এটা হচ্ছে ভূলোক। ঊর্ধ্বে সপ্তলোক ভূ ভুব স মহ জন তপসত্ব, আর নিম্নে সপ্তলোক অতল বিতল সুতল তলাতল রসাতল মহাতল পাতাল। এই হচ্ছে চতুর্দশ ভুবন। বলি মহারাজকে
এই সুতলে স্থান দিলেন, বলেন যে এইখানে তুমি অবস্থান করো। বলে যে প্রভু আমি তো একা থাকবো না, একা তো থাকবো না, তোমাকেও থাকতে হবে। বলে বেশ, সদা সর্বদা আমি তোমার সাথে সেখানে অবস্থান করব। বলে এই কৃপা করো যাতে আমার মন তোমার থেকে এক মুহূর্তের জন্য দূরে না সরে। বামনদেব কৃপা করেছিলেন বলি মহারাজকে, সর্বস্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূত কৃষ্ণাপ্তিরে সাংপরম। এখানে একটা ব্যাপার আছে, কৃষ্ণাপ্তিরে যে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়েছে। বলি মহারাজের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথা কেন বললেন? বলি মহারাজ তো বামনদেবকে পেয়েছেন, বললেন যে না, এখানে কৃষ্ণ প্রাপ্তির একটা সংযোগ আছে। কিভাবে জানেন? এই কৃষ্ণ যখন বেণুধ্বনি করেছিলেন তখন বলি মহারাজের মনকেও হরণ করেছিলেন। রুন্ধন রম্ব ভৃত চমৎকৃতি পরং মুহুস্তুম্বরম ধ্যানাদন্তরায়ণ সনন্দন মুখান বিস্মাপন বেধস। এখানে বলছেন যে যখন কৃষ্ণ বেণুধ্বনি করলেন, মহর্ষি তুম্বুরু তার মন বিচলিত হয়ে গিয়েছিল। চতুষ্ষণ যারা আত্মা রাম ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ, তাদের মন বিচলিত হয়ে গিয়েছিল। ঔৎসুক্কা বলিভীর বলিং চটুলয়ন ভোগীন্দ্র মাঘুর নয়ন। যখন বলি মহারাজের কর্ণে এই বেণুধ্বনি প্রবেশ করলো, তখন উৎসুক হয়ে উঠলেন, মন হরণ করে নিলেন। আরে কি অপূর্ব বেণুধ্বনি, আমার মন তার দিকে ছুটে যাচ্ছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ বেণুধ্বনির মাধ্যমে বলি মহারাজকেও কৃপা করেছেন। সুতরাং নববিধা ভক্তির অনুশীলন করলে যে যেমন ভাবেই করুক না কেন, শ্রবণ করুক, কীর্তন করুক, অর্চন করুক, বন্দন করুক, যে কোনো একটা করলেই ওই ভক্তি হৃদয়ে স্ফূর্ত হবে, ভগবত প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হবে। ভগবত প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হবে। সেটা কি না, হৃদয়ে ভক্তির জাগরণ হবে। কারণ ভক্তি না থাকলে ভগবত কৃপা হয় না, আর ভক্ত কৃপা ছাড়া ভক্তি হয় না। নববিধা ভক্তি সদাই করিব সুসেবন। ঠাকুর মহাশয় বলেন যে শোনো, যদি নিজ জীবনের হিত সাধন করতে চাও, তাহলে আগে ওই ভক্ত কৃপাকে আশ্রয় করে ভক্তি অনুশীলন করো। তারপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যে অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই এই তত্ত্ব পরম ভজন। শুধুমাত্র ইষ্টের দিকেই মন দিয়ে রাখো, শুধুমাত্র কৃষ্ণের দিকেই মন দিয়ে রাখো, অন্য দেবকে আশ্রয় করো না। তবে এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে। বোঝার বিষয় কি জানেন? আমাদের একটা সংকুচিত চিন্তা ভাবনা আছে, বৈষ্ণব এবং শাক্ত। বৈষ্ণব তিনি শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন না, সম্মান করেন না। বলেন যে না, শক্তিকে শ্রদ্ধা না করলে আপনার সাধনা পূর্ণতা লাভ করবে না। পূর্ণতা লাভ করবে না কেন? বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভু। বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগণ্য বৈষ্ণবকে দেবাদিদেব মহাদেব। সর্বশ্রেষ্ঠা বৈষ্ণবীকে আদিশক্তি, আদ্যাশক্তি যিনি, তিনি মা দুর্গা।
দেবী পার্বতী, এটা আমার কথা নয়। এই যে দুর্গা সপ্তশতী, যাকে আমরা চণ্ডী বলে জানি, এই চণ্ডীতে বলছেন ত্বম বৈষ্ণবী শক্তির অনন্ত বীর্যা বিশ্বস্য বীজম পরমাসি মায়া। একটু চণ্ডী পাঠ করবেন, এও ক্রিয়াশীল। চণ্ডী পাঠে আপনার বৈষ্ণব ধর্ম চলে যাবে না। কে তিনি এটা জানার প্রয়োজন আছে। এটা তো গেল বৈষ্ণবীর পরিচয়। এবার আরেকটা গুহ্য কথা বলি। গুরুচরণ আশ্রয় করে যে অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র লাভ করলেন, এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী রক্ষয়িত্রী কে জানেন? দেবী দুর্গা। এই মন্ত্রকে রক্ষা করছেন তিনি। মন্ত্রের বিনিয়োগ, প্রত্যেকটা মন্ত্র জপের আগে মন্ত্রের বিনিয়োগ করতে হয়। সে আপনি যে মন্ত্র করুন, গায়ত্রী করুন, গায়ত্রীর বিনিয়োগ আছে। যে কোনো মন্ত্র, যে মন্ত্রের বিনিয়োগ নেই, জানবেন যে সেই মন্ত্র জপমন্ত্র নয়। কেননা বিনিয়োগ কি না, ওই বিনিয়োগটা হচ্ছে যে মন্ত্রের জপ আপনি করবেন তার একটা ডেসক্রিপশন। ওই মন্ত্রের ছন্দ কি, ওই মন্ত্রের ইষ্টকে, ওই মন্ত্রের প্রথম দ্রষ্টাকে অর্থাৎ ঋষিকে, ওই মন্ত্রের ওই রক্ষাকর্তাকে, অধিষ্ঠাত্রী দেবকে। এটা হচ্ছে বিনিয়োগ মন্ত্র। ওই মন্ত্র জপের পূর্বে আগে বিনিয়োগ মন্ত্রের স্মরণ করতে হয় যে কোনো মন্ত্রের, তখন জপটা সম্পূর্ণ হয়। এই অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র, যে মন্ত্র আপনি শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছেন, তার বিনিয়োগ মন্ত্রটা একটু শুনুন। অষ্টদশাক্ষর মন্ত্রস্য নারদ ঋষি গায়ত্রী ছন্দ সকল লোক মঙ্গল শ্রীমন্নন্দ গোপতনয় দেবতা ক্লীবীজম স্বাহা শক্তি কৃষ্ণ প্রকৃতি দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিমতার্থে বিনিয়োগ। সেই দুর্গা কেমন না, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি। তিনি কি করছেন না, এই মন্ত্রকে রক্ষা করছেন। কার জন্য? আমাদের জন্য। সুতরাং ওই তাঁর কৃপা না হলে তো সেই মন্ত্রের পূর্ণ ফল আপনি লাভ করবেন না। সুতরাং শক্তিকে এত অচ্ছুত করে দিলে চলবে না। শক্তির কৃপা চাই। আর যারা বৈষ্ণব তারা তো প্রকৃতপক্ষে শাক্তই বলা যায়। আমরা পরিচয় দিই কি রাধা পদদাসী, তাই না? তার সমস্ত শক্তি কার প্রকাশ? শ্রীমতী রাধারানীর প্রকাশ। তাহলে আমাদের থেকে বড় শাক্ত আর কেউ আছে নাকি? আমরা রাধারানীর আরাধনা করছি, রাধারানীর চরণের দাসিত্বকে স্বীকার করেছি। এর থেকে বড় শক্তি তো আর কিছু নেই। সুতরাং মনকে সংকুচিত করবেন না, মনকে বৃহৎ করুন, তখন ভজনের পরিপূর্ণ ফললাভ হবে। তখন মন্ত্রের ওই সাধনের পরিপূর্ণ প্রাপ্তি হবে। তাহলে ঠাকুর মহাশয় এখানে কি বললেন? অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই এই তত্ত্ব পরম ভজন। যে অন্য দেবাশ্রয় করো না। কেন ঠাকুর মহাশয় এই কথা বললেন? যেখানে মহাপ্রভু বলছেন বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধে ত্রিনাদপি শুনিচেন তররিব সহিষ্ণু না অমানী না মানদেন কীর্তনীয় সদাহরি। মহাপ্রভু বলেননি? বলেছেন তো। তৃণের থেকেও নমনীয় হতে হবে, তরুর থেকেও সহিষ্ণু হতে হবে তরুর মতো। তারপর কি বলছেন না, অমানী মানদ হতে হবে। যার সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা আছে তাকে তো সম্মান করতে হবেই। যার সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা নেই তাকেও সম্মান করতে হবে, তাকেও সম্মান করতে হবে। এটা মহাপ্রভুর শিক্ষা।
আমাদের ছোটবেলায় না, ছোটবেলা থেকে তাকে দেখেছি, বড় হয়ে তার কাছে শিক্ষা লাভও করেছি। ইংরাজির খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তার কাছে কিছু সময় ইংরাজিও অধ্যয়ন করেছি। আবার তিনি লিডারও ছিলেন, পলিটিক্যাল লিডারও ছিলেন, ভৈরব শরণ চ্যাটার্জি, নবদ্বীপের। তার একটা অদ্ভুত আচরণ দেখেছি। সে 5 বছরের শিশু হোক আর 85 বছরের বুড়ো হোক, সকলকে আপনি বলতেন। আমরা যে পড়তাম তার কাছে, হ্যাঁ, পড়ছি মানে ছাত্র অর্থাৎ শিষ্য, তুমি বা তুই বলতে পারতেন না। একটা 5 বছরের শিশুকেও তিনি আপনি বলতেন, আপনি আপনি করে সম্বোধন করতেন, একদম ছোট্ট শিশুকেও। যারা বৃদ্ধ তাদের তো করতেন। তা তখন তো বুঝিনি। এই বড় হয়ে যখন এই অধ্যয়ন করেছি তখন বুঝলাম যে মহাপ্রভুর শিক্ষাটা নিয়েই পালন করেছেন। অমানি না মানদেন, যার সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা আছে তাকেও করতে হবে, যার নেই তাকেও করতে হবে। অর্থাৎ মহাপ্রভু বলেছেন সকলকে মর্যাদা প্রদর্শন করো, শ্রদ্ধা করো। তাহলে ঠাকুর মহাশয় এই কথা কেন বললেন? অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই। কি বলতে চাইছেন? আমরা কি করব তাহলে? অন্য দেবদেবীর পূজা পাঠ এসব করবো না, বন্ধ করে দেব? ঠাকুর মহাশয় কি বলতে চাইছেন এই কথার মাধ্যমে? আগামী সন্ধ্যায় আমরা সে কথাগুলো আস্বাদন করব। আগামী সন্ধ্যায় আমরা সেই কথাগুলো আস্বাদন করব। প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এই কথার, ঠাকুর মহাশয়ের আমাদের কোন জ্ঞানের প্রদান করতে চাইছেন, কোন চেতনার প্রদান করতে চাইছেন, আগামী সন্ধ্যায় আমরা সেই কথার আস্বাদন করব। এখন শ্রবণম, আসুন একটু সকলে মিলে কীর্তন করি।